കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 829. സൂറത്തുൽ അങ്കബൂത്ത് ആയത്തുകൾ 36 മുതൽ 69 വരെ. പേജ് നമ്പർ 1391. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا فقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أفلم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 830 സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് ആയത്ത് 36 പേജ് നമ്പർ 1391. വഇലാ മദീന അഖാഹും ശുഐബ, മദീനയിലേക്ക് അവരുടെ സഹോദരൻ ശുഐബിനെ നാം അയച്ചു. ഫഖാല യാ ഖൗമി അബ്ദുല്ലാഹ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവീൻ. വർജുൽ യൗമൽ ആഖിറ, അന്ത്യനാൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുവീൻ. വലാ തഅസൂ ഫിൽ അർദി മുഫ്സിദീൻ, കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അരാജകത്വം ഇളക്കിവിടരുത്. ആയത്ത് 37. ഫകദബൂഹു, അപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തെ കളവാക്കി. ഫഅഖദതുഹുമുസ് റജ്ഫതു, അതിനാൽ ഭൂകമ്പം അവരെ പിടികൂടി. ഫഅസ്ബഹു ഫി ദാരിഹിം ജാസിമീൻ, അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ വീടുകളിൽ ചലനമറ്റവരായി തീർന്നു. ആയത്ത് 38. വആദൻ വസമൂദ, ആദ് സമുദായത്തെയും സമൂദ് സമുദായത്തെയും നാം ശിക്ഷിച്ചു. ധിക്കാരം കാണിച്ച നിഷേധികളെ നാം നശിപ്പിച്ചു. വഖദ് തബയ്യന ലക്കും മിൻ മസാകിനിഹിം, അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1392. യമനിലെ ആദിൻ്റെ വാസസ്ഥലവും ഹിജറിലെ സമൂദിൻ്റെ വാസസ്ഥലവും അറബികൾക്ക് അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വസയ്യന ലഹുമു ശൈത്വാനു അഅമാലഹും, പിശാച് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർക്ക് ഭംഗിയാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഫസദ്ദഹും അനിസ് സബീൽ, അങ്ങനെ അവരെ ശരിയായ വഴിയിൽ നിന്നും അവൻ തടഞ്ഞു. വകാനൂ മുസ്തബ്സിരീൻ, അവർ ചിന്താബോധമുള്ളവരായിരുന്നു. പ്രവാചകന്മാർ ഉപദേശിച്ചത് സത്യമാണ്, സന്മാർഗവുമാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട പരമാർത്ഥം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല, അതിന് കീഴൊതുങ്ങാനും തയ്യാറായില്ല. ആയത്ത് 39. ഖാറൂന വഫിർഔന വഹാമാൻ, ഖാറൂൻ, ഫിർഔൻ, ഹാമാൻ എന്നിവരെയും നാം നശിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരികളും അഹങ്കാരികളുമാണ് ഇവർ. വലഖദ് ജാഅഹും മൂസ ബിൽ ബയ്യിനാത്തി, നിശ്ചയമായി മൂസ പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകളുമായി അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. ഫസ്തക്ബറൂ ഫിൽ അർദി, അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ അവർ അഹങ്കരിച്ചു. വമാ കാനൂ സാബിഖീൻ, അവർ നമ്മെ മറികടക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല. ആയത്ത് 40. ഫകുല്ലൻ അഖദ്നാ ബിദംബിഹി, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അവരുടെ പാപം നിമിത്തം നാം പിടികൂടി. ഫമിൻഹും മൻ അർസൽനാ അലൈഹി ഹാസിബ, ചരൽക്കല്ലോട് കൂടിയ കൊടുങ്കാറ്റടിപ്പിച്ച് നാം ശിക്ഷിച്ചവർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ലൂത്ത് അലൈഹിസ്സലാമയുടെ ജനതയെ ഇപ്രകാരമാണ് നശിപ്പിച്ചത്. വമിൻഹും മൻ അഖദതുഹു സ്വൈഹ, ഘോര ശബ്ദം പിടികൂടിയവർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. സമൂദ് ഗോത്രക്കാർക്കും മദിയൻകാർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷയാണ് വന്നെത്തിയത്. ഒമിൻഹും മൻ ഖസഫ്നാ ബിഹിൽ അർദ, നാം ഭൂമിയിൽ ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഖാറൂനെ അവൻ്റെ ബംഗ്ലാവടക്കം ഈ രൂപത്തിൽ ആഴ്ത്തിക്കളയുകയുണ്ടായി. ഒമിൻഹും മൻ അഗ്റഖ്ന,
നാം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നശിപ്പിച്ചവർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നൂഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജനതയെയും ഫിർഔനെയും കൂട്ടരെയും അങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചത്. വമാ കാന അല്ലാഹു ലിയദ്ലിമഹും, അല്ലാഹു ഒരിക്കലും അവരോട് അക്രമം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. പേജ് നമ്പർ 1393. വലാകിൻ കാനു അൻഫുസഹും യദ്ലിമൂൻ, പക്ഷേ അവർ അവരോട് തന്നെ അക്രമം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആയത്ത് 41. മസലുല്ലദീന ഇത്തഖദു മിൻ ദൂനില്ലാഹി ഔലിയാ, അള്ളാഹുവിന് പുറമെ വല്ല രക്ഷാധികാരികളെയും സ്വീകരിച്ചവരുടെ ഉപമ കമസലിൽ അൻകബൂതി ഇത്തഖദത് ബൈത, എട്ടുകാലിയുടെ ഉപമക്ക് സമമാകുന്നു. അതൊരു വീടുണ്ടാക്കി. വ ഇന്ന ഔഹനൽ ബുയൂതി ലബൈതുൽ അൻകബൂതി, നിശ്ചയമായും വീടുകളിൽ ഏറ്റവും ബലഹീനമായത് എട്ടുകാലിയുടെ വീടാകുന്നു. ലൗ കാനു യഅലമൂൻ, അവർ അറിയുന്നവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ആ ഔലിയാക്കളെ സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു. കാറ്റോ മഴയോ വെയിലോ ചൂടോ തണുപ്പോ ഒന്നും പ്രതിരോധിക്കാൻ എട്ടുകാലി വീടിനാവില്ല. ചെറു ജീവികളെ എട്ടുകാലി വലയിൽ അകപ്പെടുകയുള്ളൂ. വണ്ടിനെ പോലെയുള്ളവ വല തുളച്ചങ്ങ് പോകും. ദുർബലമായ വിശ്വാസമുള്ളവർ തുലം നിസ്സാരമായ വല്ല സംഗതിയും കാണുമ്പോഴേക്ക് പരിഭ്രാന്തരാകും. പലർക്കും സമനില തെറ്റും. എന്നാൽ വിശ്വാസദാർഢ്യമുള്ളവൻ ഏത് പരീക്ഷണത്തിലും ഇടറാതെ പതറാതെ ശക്തനായി നിലകൊള്ളും. എട്ടുകാലിയുടെ വല അതിദുർബലവും നേരിയ കാറ്റിൽ പാറിപ്പോകുന്നതും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഔലിയാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരവും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. ആയത്ത് 42. ഇന്നല്ലാഹ യഅലമു മാ യദ്ഊന മിൻ ദൂനിഹി മിൻ ഷൈഇൻ, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു അവന് പുറമെ ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ അവൻ അറിയുന്നു. വഹുവൽ അസീസുൽ ഹക്കീം, അവൻ പ്രതാപശാലിയും അഗാധജ്ഞനുമാകുന്നു. ആയത്ത് 43. വതിൽകൽ അംസാലു നദ്രിബുഹാ ലിന്നാസി, ആ ഉപമകൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം വിവരിക്കുന്നു. വമാ യഅഖിലുഹാ ഇല്ലൽ ആലിമൂൻ, അറിവുള്ളവരല്ലാതെ അത് ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആയത്ത് 44. ഖലഖല്ലാഹു സ്സമാവാതി വൽ അർദ ബിൽ ഹഖ്, ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും മുറപ്രകാരം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതൊരു കളി തമാശയായിട്ടുള്ളതല്ല, യുക്തിപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ്. ശരിയായ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശ്യവും ഉണ്ട്. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയതൻ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ, വിശ്വാസികൾക്ക് അതിൽ നിശ്ചയമായും ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1394. ആയത്ത് 45. ഉത്ലു മാ ഊഹിയ ഇലൈക മിനൽ കിതാബി വഅഖിമിസ് സ്വലാഹ്, വേദത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ബോധനം നൽകപ്പെട്ടതിനെ ഓതിക്കൊടുക്കുക, നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കുക എന്നല്ല, നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയലാണ് പതിവ്. അതിൽ കാര്യമായ കാര്യമുണ്ട്. നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം അതിൻ്റെ പുറവും ഉള്ളും ശരിക്ക് ഭംഗിയാക്കി മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ നന്മക്കും പൂർണ്ണതക്കും ആവശ്യമായ നിലയിൽ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും വന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കൃത്യമായി ചെയ്യുക. ഉദാഹരണം, നമസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തിയും വിനയുമാണതിൻ്റെ ജീവൻ. അത്തരത്തിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ. അതിന് നമസ്കാരത്തിൽ നാം ചൊല്ലിവരുന്ന അല്ലാഹു അക്ബർ മുതൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ ആശയം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ നീങ്ങുന്നതോടൊപ്പം ആ വചനങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ യഥാർത്ഥ വിനയമുണ്ടാകും. ആശയം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ വചനങ്ങൾ കാണാപ്പാടമാക്കി ചൊല്ലിക്കഴിച്ച് കിട്ടുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. പിന്നെ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നമസ്കരിക്കണം. അതിൽ സ്വഫ് നേരെ നിൽക്കൽ വരെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിൽ പെട്ടതാണെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹാ അനിൽ ഫഹ്ശാഇ വൽ മുൻകർ, നിശ്ചയമായും നമസ്കാരം അശ്ലീലങ്ങളിൽ നിന്നും വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തടയുന്നു. സർവ്വലോക രക്ഷിതാവും രാജാധിരാജനുമായ അള്ളാഹുവുമായി അടിമ നടത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും സ്തുതികളും പ്രതിജ്ഞകളും പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് നമസ്കാരം. സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ 5 നേരം മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമസ്കരിക്കുന്ന വിശ്വാസി അള്ളാഹുവിനെയും പരലോകത്ത് അള്ളാഹുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ നമസ്കാരവും സമയം തെറ്റാതെ നിർവഹിക്കൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുന്ന വിശ്വാസി പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള നമസ്കാരം അശ്ലീലങ്ങളിൽ നിന്നും വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തടയുന്നു എന്ന് പറയാൻ അതാണ് കാരണം. വലദിക്റുല്ലാഹി അക്ബർ, അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യമാകുന്നു. അള്ളാഹു പറയുന്നതായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉദ്ധരിക്കുന്നു, എൻ്റെ അടിയാൻ എന്നെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ. അവൻ എന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവൻ എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാൻ അവനെയും ഓർക്കും. ഒരു സംഘത്തിൽ വെച്ച് അവൻ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവരെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു സംഘത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവനെപ്പറ്റിയും പറയും. ബുഖാരി 7405, മുസ്ലിം 2675. അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവൻ, എന്നാൽ അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലും കൃപയിലുമുള്ള പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അള്ളാഹു അവനോട് ഇടപെടുക എന്നർത്ഥം. ഈ ലോകത്തെ എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. മനുഷ്യർ വലിയ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്ന നാടും വീടും മക്കളും പണവും പ്രതാപവും എല്ലാം നശിക്കും. അള്ളാഹുവാണ് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നവൻ. ആ സ്മരണ ഏറ്റവും മഹത്തായത് തന്നെ. വല്ലാഹു യഅലമു മാ തസ്നഊൻ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അറിയുന്നു.
ആയത്ത് 46. വലാ തുജാദിലു അഹ്ലൽ കിതാബി, വേദക്കാരോട് നിങ്ങൾ സംവാദം നടത്തരുത്. പേജ് നമ്പർ 1395. ഇല്ലാ ബില്ലതി ഹിയ അഹ്സനു, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലല്ലാതെ. ഇല്ലല്ലദീന വലമു മിൻഹും, അവരിൽ നിന്ന് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവരോടൊഴികെ. അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് ഇടപെടേണ്ടത് വേറെ നിലക്കാണ്. വഖൂലു ആമന്നാ ബില്ലദീ ഉൻസില ഇലൈനാ ഉൻസില ഇലൈക്കും, ഞങ്ങൾക്കിറക്കപ്പെട്ടതിലും നിങ്ങൾക്കിറക്കപ്പെട്ടതിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക. ഞങ്ങൾക്കിറക്കപ്പെട്ടതും നിങ്ങൾക്കിറക്കപ്പെട്ടതും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ, വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാചകമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ അക്രമപരമായ കൈകടത്തൽ നിമിത്തമാണ്. വ ഇലാഹുന വ ഇലാഹുക്കും വാഹിദുൻ, ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യനും നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യനും ഒരുവനാകുന്നു. വേദക്കാരോട് പുലർത്തേണ്ട സമീപനം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, വേദക്കാർ അബ്രാനി ഭാഷയിൽ തൗറാത്ത് വായിച്ച് അറബിയിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വേദക്കാരെ സത്യമാക്കുകയോ കളവാക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിറക്കപ്പെട്ടതിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങി ഈ ആയത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ പറഞ്ഞേക്കുക. ബുഖാരി 44:85. വനഹ്നു ലഹു മുസ്ലിമൂൻ, ഞങ്ങൾ അവന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവരാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഒരുവനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ രക്ഷ നമുക്ക് സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് പ്രയത്നത്താൽ നേടാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അപകടങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ രണ്ടവസ്ഥയിലും പുറമേ നിന്നുള്ള സഹായം കൂടാതെ രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവനായി അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ആ സഹായത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ ആരാധ്യൻ ഇലാഹായി. ഈസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമേയും മാതാവും ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും മാതാവും പുണ്യാളന്മാരും ആ സ്ഥാനത്തിന് ഒരിക്കലും അർഹരല്ല. അതായത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്, ഇബാദത്തിന് അവർ അർഹരല്ല എന്നർത്ഥം. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 831, സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് ആയത്ത് 47. വകദാലിക അൻസൽനാ ഇലൈക്കൽ കിതാബ, അപ്രകാരം നിനക്ക് നാം വേദം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫല്ലദീന ആതൈനാഹുമുൽ കിതാബ, അങ്ങനെ നാം വേദം നൽകിയവർ യുഅ്മിനൂന ബിഹി, അതിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വമിൻ ഹഉലാഇ മൻ യുഅ്മിനു ബിഹി, ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. വേദക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ എല്ലാ കാലത്തുമുണ്ട്. ഖുർആൻ പഠിച്ചാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കാനാവില്ല. പേജ് നമ്പർ 1396. വമാ യജ്ഹദു ബിആയാതിനാ ഇല്ലൽ കാഫിറൂൻ, അവിശ്വാസികളല്ലാതെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയില്ല. ആയത്ത് 48. വമാ കുന്ത തത്ലൂ മിൻ ഖബ്ലിഹി മിൻ കിതാബിൻ, ഇതിനു മുമ്പ് യാതൊരു ഗ്രന്ഥവും നീ വായിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. വലാ തഖുത്തുഹു ബിയമീനിക, നിന്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് നീ അത് എഴുതുകയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇദല്ലർതാബൽ മുബ്തിലൂൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അബദ്ധവാദികൾക്ക് സംശയിക്കാമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്ന ആളായിരുന്നില്ല. ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തൗറാത്തും ഇഞ്ചീലും മറ്റുമൊക്കെ വായിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അതിലെ തെറ്റുകൾ എടുത്തു പറയുന്നതെന്ന് വാദിക്കാൻ വകയുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തമായി രചിച്ചതാണ് ഖുർആൻ എന്നും അബദ്ധവാദികൾക്ക് സംശയിക്കാമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു നേരിയ സംശയം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എഴുതുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർക്കെല്ലാം അക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു. ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും അക്കാര്യത്തിൽ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരാൾ എല്ലാ നിലക്കും അത്യുന്നത നിലവാരമുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുമെന്ന് ആരും പറയില്ല. എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ നേരിയൊരു സംശയത്തിനെങ്കിലും വകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അതുമില്ല. ആയത്ത് 49. ബൽ ഹുവ ആയാതും ബയ്യിനാതും ഫീ സുദൂരിൽ ലദീന ഊതുൽ ഇൽമ, എന്നാൽ അത് അറിവ് നൽകപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സുവ്യക്തങ്ങളായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാകുന്നു. ഖുർആൻ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് നൽകുന്ന വിജ്ഞാനവും ഉൾക്കാഴ്ചയും സന്മാർഗവും അത്ഭുതകരമത്രേ. അത് പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്നെന്നും അത് പ്രകാശമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മനഃപ്പാഠമാക്കിയ 10,000 ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള വിശ്വാസികളിലുമുണ്ട്. ഇത് മറ്റൊരു വേദഗ്രന്ഥത്തിനും ഇല്ലാത്ത അപൂർവതയാകുന്നു. വമാ യജ്ഹദു ബിആയാതിനാ ഇല്ലൽ ളാലിമൂൻ, അക്രമികളല്ലാതെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയില്ല. ആയത്ത് 50. വഖാലൂ ലൗലാ ഉൻസില അലൈഹി ആയാതും മിർ റബ്ബിഹി, അവർ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇറക്കപ്പെടാത്തതെന്ത്? ഖുൽ ഇന്നമൽ ആയാതു ഇൻദല്ലാഹ്, പറയുക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലാകുന്നു. ഇന്നമാ അന നദീറും മുബീൻ, ഞാൻ വ്യക്തമായൊരു താക്കീതുകാരൻ മാത്രമാകുന്നു. വിഷയം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ബാധ്യതയാണ് എനിക്കുള്ളത്. ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അള്ളാഹുവാണ് അതിന് കഴിവുള്ളവൻ. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത് വെളിപ്പെടുത്തും. പേജ് നമ്പർ 1397, ആയത്ത് 51. അവലം യക്ഫിഹിം അന്നാ അൻസൽനാ അലൈക്കൽ കിതാബ ലിയുത്ലാ അലൈഹിം, നിനക്ക് നാം വേദം അവതരിപ്പിച്ചു, അതവർക്ക് ഓതിക്കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മതിയായിട്ടില്ലേ? ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം ഈ വേദഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ്. ഇതവർക്ക് നിരന്തരം ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു. ഏറ്റവും മതിയായ ദൃഷ്ടാന്തമാണിത്.
പിന്നെ അനാവശ്യമായ ഓരോ ദുർവാശി പറഞ്ഞ് പിന്മാറുകയാണ് അവർ. അത്തരം ദുർവാശി ഇവിടെ വെക്കുകയില്ല. ദുർവാശിക്കാർ അർഹതപ്പെട്ടത് പിന്നീട് കൊടുക്കും. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലറഹ്മതൻ വദിക്റാ ലിഖൗമിൻ യുഅ്മിനൂൻ. നിശ്ചയമായും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കാരുണ്യവും ഉത്ബോധനവും അതിലുണ്ട്. ആയത്ത് 52. ഖുൽ കഫാ ബില്ലാഹി ബൈനി വബൈനകും ഷഹീദ. പറയുക, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സാക്ഷിയായി അള്ളാഹു തന്നെ മതി. യഅലമു മാ ഫിസ് സമാവാതി വൽ അർദ്. ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളത് അവൻ അറിയുന്നു. വല്ലദീന ആമനു ബിൽ ബാത്തിലി വകഫറു ബില്ലാഹി ഉലൈക ഹുമുൽ ഖാസിറൂൻ. അടിസ്ഥാനരഹിതമായതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതാരോ അവർ തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ. ആയത്ത് 53. വയസ്തഅജിലൂനക ബിൽ അദാബി. ശിക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ നിന്നോട് ധൃതി കൂട്ടുന്നു. വലൗല അജലും മുസമ്മ. നിർണയിക്കപ്പെട്ട ഒരവധി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലജാഅഹുമുൽ അദാബു. അവർക്ക് ശിക്ഷ വന്നെത്തുമായിരുന്നു. വലയഅതിയന്നഹും ബഗ്തതൻ വഹും ലാ യശ്ഉറൂൻ. അവർ അറിയാത്ത നിലയിൽ പൊടുന്നനവേ ആ ശിക്ഷ അവർക്ക് വന്നെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ആയത്ത് 54. യസ്തഅജിലൂനക ബിൽ അദാബി. ശിക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ നിന്നോട് ധൃതി കൂട്ടുന്നതാകുന്നു. വഇന്ന ജഹന്നമ ലമുഹീതതുൻ ബിൽ കാഫിരീൻ. നിശ്ചയമായും നരകം കാഫിറുകളെ വലയം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇഹലോകത്ത് പരാജയം, പരലോകത്ത് ശാശ്വത നരകവുമാണ് സത്യനിഷേധികൾക്കുള്ളത്. രണ്ടിനും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അവധിയുണ്ട്. ബദർ യുദ്ധം മുതൽ മക്കാ വിജയം വരെയുണ്ടായ പരാജയം അവിശ്വാസികൾ അനുഭവിച്ചു. പരലോകത്തെ ശിക്ഷയും അതിൻ്റെ സമയത്ത് അവരനുഭവിക്കും. പേജ് നമ്പർ 1398. യൗമ യഗ്ശാഹുമുൽ അദാബു മിൻ ഫൗഖിഹിം വമിൻ തഹ്തി അർജുലിഹിം. അവരുടെ മുകളിൽ നിന്നും അവരുടെ കാലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ശിക്ഷ അവരെ പൊതിയുന്ന ദിവസം. വയഖൂലു ദൂഖൂ മാ കുൻതും തഅമലൂൻ. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന നാളിൽ. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 832. സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് ആയത്ത് 56, പേജ് നമ്പർ 1398. യാ ഇബാദിയല്ലദീന ആമനു. വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അടിമകളെ, ഇന്ന അർദി വാസിഅത്തുൻ. നിശ്ചയമായും എൻ്റെ ഭൂമി വിശാലമാകുന്നു. ഫഇയ്യായ ഫഅ്ബുദൂൻ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും. നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ദുർജനം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചു ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട് വിട്ടു പോവുക. നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥലം ഭൂമിയിലുണ്ടായിരിക്കും. അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നിർദ്ദേശം വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുകയാണിവിടെ. ആയത്ത് നമ്പർ 57. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത്ത്. ഏതൊരാളും മരണത്തെ രുചിക്കുന്നതാകുന്നു. സ്വദേശത്ത് തന്നെ നിന്നാലും മറ്റെവിടെ പോയാലും മരിക്കാതെ വെക്കുകയില്ല. മരണത്തിൻ്റെ കാര്യം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. സുമ്മ ഇലൈനാ തുർജഊൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ആയത്ത് 58. വല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി. വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർ ലനുബവ്വിഅന്നഹും മിനൽ ജന്നതി ഗുറഫ. സ്വർഗത്തിലെ മണിമേടകളിൽ അവർക്ക് നാം താമസ സൗകര്യം നൽകുന്നതാണ്. തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ. അവയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഖാലിദീന ഫിഹാ. അവയിൽ അവർ ശാശ്വതരായിരിക്കും. നിഅമ അജ്റുൽ ആമിലീൻ. കർമ്മം ചെയ്തവരുടെ പ്രതിഫലം എത്ര വിശിഷ്ടം. ആയത്ത് 59. അല്ലദീന സ്വബറു വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. ക്ഷമിക്കുകയും തങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തവരത്രേ അവർ. പേജ് നമ്പർ 1399, ആയത്ത് 60. വകഅയ്യിൻ മിൻ ദാബത്തിൻ ലാ തഹ്മിലു റിസ്ഖഹ. സ്വന്തം ഉപജീവനത്തിൻ്റെ ബാധ്യത വഹിക്കാത്ത ജീവികൾ എത്രയാണ്. അല്ലാഹു യർസുഖുഹാ വഇയ്യാക്കും. അള്ളാഹുവാണ് അവയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉപജീവനം നൽകുന്നത്. വഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. അവൻ സൂക്ഷ്മമായി കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ സൗകര്യമുള്ളിടത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നതിൽ ജീവിതം മുട്ടിപ്പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട. വേണ്ടി വന്നാൽ സ്ഥലം മാറുക തന്നെ. മനുഷ്യനടക്കമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉപജീവനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടാവ് ഇവിടെ ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അധ്വാനിക്കണമെന്ന് മാത്രം. സ്വയം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനോ പ്രതിരോധ ശക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും
ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടാവ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കും അതിസൂക്ഷ്മജീവികൾക്കും ആഹാരം നൽകുന്നതും അള്ളാഹുവാണ്. കരയിലും കടലിലും വായുവിലുമുള്ള എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ജീവികൾക്കെല്ലാമുള്ള ആഹാരം സൗകര്യപ്പെടുത്തിയത് അവനാണ്. മനുഷ്യർക്കും ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ആഹാരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത്ത് 61. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുകയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നിങ്ങൾക്കായി വിധേയമാക്കി തരികയും ചെയ്തവൻ ആരെന്ന് അവരോട് നീ ചോദിക്കുന്ന പക്ഷം ലയഖൂലുന്ന അല്ലാഹുവാണെന്ന് അവർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഫഅന്നാ യുഫകൂൻ അപ്പോൾ അവർ തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ? സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് അവൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവർ തന്നെ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അത്ഭുതം തന്നെ. ദേവീ ദേവന്മാരെയും ഔലിയാക്കളെയും ഷേഖന്മാരെയും പുണ്യവാന്മാരെയും ആരാധിക്കുകയും അവർക്ക് നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുകയും അവരെ വിളിച്ച് തേടുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആരും തന്നെ അവരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങളാണ് അവയെ പടച്ചതെന്ന് ഇക്കാലം വരെ ആരും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ഏകനായ ഒരു മഹാസൃഷ്ടാവിനെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ആരാധന അവന് മാത്രം അർപ്പിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. വലിയ ആശ്ചര്യം തന്നെ. എങ്ങനെയാണിത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് ഇവിടെ ഉമർ മൗലവി റഹിമഹുല്ലാഹ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ സൃഷ്ടികളെ ആരെയും റബ്ബായിട്ട് ആരും കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. റബ്ബായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഇവിടെ സി എം മടവൂർ എന്നൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച്, മരിച്ചുപോയൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച്, ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അർഷിൻ്റെ റബ്ബാണ് എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ആയത്ത് 62. അല്ലാഹു യബ്സുത്തു റിസ്ഖ ലിമൻ യശാഉ മിൻ ഇബാദിഹി വയഖ്ദിറു ലഹു. അള്ളാഹു അവൻ്റെ അടിയാറുകളിൽ നിന്ന് അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഉപജീവനം സൗകര്യപ്രദമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇടുങ്ങിയതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നല്ലാഹ ബികുല്ലി ഷൈഇൻ അലീം. നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു എല്ലാ സംഗതിയെക്കുറിച്ചും അറിയുന്നവൻ തന്നെ. പേജ് നമ്പർ 1400. ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, മറ്റു ചിലർ കഷ്ടപ്പെട്ടാകും ജീവിക്കുന്നത്. അറിവും കഴിവും അർഹതയും അനുസരിച്ചല്ല ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്. ഒരേ കഴിവും സാമർഥ്യവുമുള്ളവർ കച്ചവടമോ കൃഷിയോ മറ്റോ ആരംഭിച്ചാൽ കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. വിജ്ഞാനി ദരിദ്രനും അവിവേകിയും വിവരദോഷിയും സമ്പന്നനുമാകാം. വിജ്ഞാനി ദരിദ്രനും അവിവേകിയും വിവരദോഷിയും സമ്പന്നനുമാകാം. അതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയുന്ന വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുന്നു. കഷ്ടപ്പാടും സൗഖ്യവും രണ്ടും പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. സൗഖ്യത്തിൽ നന്ദി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും കഷ്ടപ്പാടിൽ ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നു. ആയത്ത് 63. വലഇൻ സഅൽതഹും മൻ നസ്സല മിനസ്സമാഇ മാഅ. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കിയതാരെന്ന് അവരോട് നീ ചോദിക്കുന്ന പക്ഷം ഫഅഹ്യാ ബിഹിൽ അർദ മിൻ ബഅദി മൗതിഹാ. അങ്ങനെ ആ വെള്ളം മുഖേന ഭൂമിയെ അതിൻ്റെ നിർജീവതയ്ക്ക് ശേഷം സജീവമാക്കുകയും ചെയ്തതാരെന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കുന്ന പക്ഷം ലയഖൂലുന്ന അള്ളാഹുവാണെന്ന് അവർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഖുലിൽ ഹംദുലില്ലാഹ് ബൽ അക്സറുഹും ലാ യഖിലൂൻ. പറയുക സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിന്, എന്നാൽ അവരിൽ അധിക പേരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആയത്ത് 64. വമാ ഹാദിഹിൽ ഹയാത്തുദ് ദുനിയ ഇല്ലാ ലഹുവും വലഇബുൻ. ഈ ഇഹലോക ജീവിതം കേവലം തമാശയും കളിയുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. വഇന്നദ്ദാറൽ ആഖിറത ലഹിൽ ഹയവാൻ. തീർച്ചയായും പരലോക ജീവിതം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം. ലൗ കാനൂ യഅലമൂൻ. അവർ അറിയുന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ. ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇഹലോക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ഷണികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലും മറ്റുമുള്ള ബന്ധം, പരസ്പര വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ നാം വിചാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിലനിൽക്കാറില്ല. എന്നാൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മരണാനന്തര ജീവിതം. ആയത്ത് 65. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. അവർ കപ്പലിൽ കയറിപ്പോകുമ്പോൾ കീഴ്വണക്കം അള്ളാഹുവിനെ നിഷ്കളങ്കമാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഫലമ്മാ നജ്ജാഹും മിനൽ ബർരി ഇദാ ഹും യുശ്രികൂൻ. എന്നിട്ട് അവരെ കരയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ അവരതാ പങ്കു ചേർക്കുന്നു.
പേജ് നമ്പർ 1401, ആയത്ത് 66. ലിയക്ഫുറൂ ബിമാ ആതൈനാഹും, അവർക്ക് നാം കൊടുത്തതിൽ അവർ നിഷേധികളാകാൻ തക്കവണ്ണം, വലിയതമത്തഉ, അവർ സുഖമനുഭവിക്കാൻ തക്കവണ്ണവും, ഫസൗഫ യഅലമൂൻ, എന്നാൽ വഴിയെ അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും. കപ്പൽ യാത്രയിൽ അപകടം ഭയപ്പെടുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കരായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. കരപറ്റി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നേർച്ചക്കാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് മുശ്രിക്കുകളുടെ സ്വഭാവം. എന്നാൽ ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ സ്വഭാവം ഇതിനേക്കാൾ മോശമാണ്. കപ്പൽ യാത്രയിൽ അപകടം നേരിടുമ്പോഴും നേർച്ചക്കാരോടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നേർച്ചക്കാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ഭയങ്കരം. ഖുർആൻ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മാറ്റിമറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യും. ആയത്ത് 67. അവലം യറൗ അന്നാ ജഅൽനാ ഹറമൻ ആമിന, നിർഭയമായൊരു സങ്കേതം നാം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത് അവർ കണ്ടില്ലേ. വയുതഖത്തഫുന്നാസു മിൻ ഹൗലിഹിം, അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ റാഞ്ചിയെടുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ. മക്കൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കുഴപ്പങ്ങളും യുദ്ധവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. മക്കയിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഇവർക്ക് നാട്ടിൽ വളരെ സമാധാനം. മക്കയുടെ പരിസരത്ത് പരക്കെ അറിയപ്പെട്ട അതിർത്തി വരെ ആരും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത, തൻ്റെ പിതാവിനെ കൊന്നവനെ കണ്ടാൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഭദ്രമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട പരിപാവനമായ ഒരു സങ്കേതം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു. ആ മഹത്വം എല്ലാ ജനങ്ങളും കടുത്ത മുശ്രിക്കുകൾ വരെ സബഹുമാനം പരിപാലിച്ചു പോന്നു. ഈ കാര്യം ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? അഫബിൽ ബാത്തിലി യുഅ്മിനൂൻ, അപ്പോൾ അവർ അടിസ്ഥാനരഹിതമായതിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്? വബിനിഅമതില്ലാഹി യക്ഫുറൂൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ അവർ നിഷേധിക്കുകയാണോ? മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കേതം അഥവാ ഹറം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു കൊടുത്തത് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അവിടെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലും പറിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വിധി. അത് ആ ജനത കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു കഠിനമായി വിരോധിച്ച നേർച്ചക്കാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെന്തൊരു ഗതകേട്, എന്തൊരു ധിക്കാരം. ആയത്ത് 68. വമൻ അദ്ലമു മിമ്മൻ ഇഫ്തറ അലല്ലാഹി കദിബ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ കളവ് കെട്ടിപ്പറഞ്ഞവനേക്കാൾ അക്രമി ആരുണ്ട്? ഔ കദ്ദബ ബിൽ ഹഖ് ലമ്മാ ജാഅ, അല്ലെങ്കിൽ സത്യവിജ്ഞാനം വന്നെത്തിയപ്പോൾ അതിനെ നിഷേധിച്ചവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരുണ്ട്? പേജ് നമ്പർ 1402. അലൈസ ഫി ജഹന്നമ മസ്വൽ ലിൽ കാഫിരീൻ, നിഷേധികൾക്കുള്ള വാസസ്ഥലം നരകത്തിൽ തന്നെയല്ലേ? ആയത്ത് 69. വല്ലദീന ജാഹദു ഫീനാ, നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ സമരം ചെയ്തവരാരോ അവർ, ലനഹ്ദിയന്നഹും സുബുലന, നമ്മുടെ മാർഗങ്ങളിൽ അവരെ നാം നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർക്കും സമരം ചെയ്യുന്നവർക്കും കൂടുതൽ പുണ്യം നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങളിലേക്ക് അവൻ വഴി കാണിക്കും. വഇന്നല്ലാഹ ലമഅൽ മുഹ്സിനീൻ, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു നിഷ്കളങ്കന്മാരുടെ കൂടെയാകുന്നു. സമർപ്പണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇസ്ലാം എന്ന പദം സാധാരണ ഖുർആനിൽ പലയിടത്തും കാണുക. ഇസ്ലാം, ഈമാൻ, ഇഹ്സാൻ, ഇങ്ങനെ 3 അവസ്ഥകളുണ്ട്. മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസാചാരങ്ങളും കൽപ്പനാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിക്കലാണ് ഇസ്ലാം. കീഴൊതുങ്ങുക എന്ന ഒരർത്ഥവുമുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിന്. സത്യവിശ്വാസം മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ബാഹ്യമായ അനുസരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ അസ്ലമ എന്ന് പറയും. ഗ്രാമീണ അറബികൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ പറയുക. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഈമാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹുജറാത്ത് 14. ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്നതിൻ്റെ ക്രിയാരൂപം അസ്ലംന എന്നത് ഞങ്ങൾ കീഴൊതുങ്ങി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈമാൻ എന്നതിന് കുറെ കൂടി ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥമാണുള്ളത്, മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മുസ്ലിം, അതായത് ഇസ്ലാമുള്ളവൻ, മുഅ്മിനും ഈമാനുള്ളവനും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അള്ളാഹുവിനും പരലോകത്തിനുമുള്ള വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ വേരൂന്നിയവനാണ് ഈമാനുള്ളവൻ. എന്നാൽ ഇഹ്സാൻ അതിനേക്കാൾ പദവി ഉയർന്നതാണ്. ഒരു ഹദീസിൽ ഇഹ്സാൻ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന നിലയിൽ അവൻ ആരാധിക്കുക എന്നതാണ് ഇഹ്സാൻ. അങ്ങനെയുള്ളവൻ മുഹ്സിൻ, ഉന്നതമായ പദവിയാണത്. അത്തരത്തിലുള്ള നിഷ്കളങ്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് അവസാനിച്ചു. മാത്രമല്ല, കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ വോളിയം 2 ഇതോടെ അവസാനിച്ചു. അടുത്തത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ആഴ്ച വോളിയം 3 തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും.